heartily welcome our honorable correspondent sister Agnes and Cicely Varghese and all my dear friends. Today we are celebrating 75th Constitutional Day. Today is a very big day for all Indians as we rejoice in the celebration of our Constitutional Day. It is celebrated in India on 26th November 1949. In 26th November 1949, we celebrate Constitutional Day, adoption of the Constitution of India, and it came into effect on 26th January 1950. Our Constitution is not merely a lawyer's documental law. It is a vehicle of our life, and its spirit has always been a spirit of our ages. When we talk about Dr. B.R. Ambedkar, we remain our Constitution. And when we talk about our Constitution, we remain Baba Saheb Ambedkar. Both are inseparable. My classmate P.S. Shwant will continue. What is a constitution? A constitution is a source of all the laws, classification of fundamental rights, significance of fundamental rights and DVSP, unitary federal features of constitution, types of emergency, types and process of amendment. Now my friend will continue. Philosophy of our constitution. Values that inspire and to its citizens: justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of the status and of the opportunity, and to promote among the all, fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby enact and give to ourselves this Constitution. Now my friend will continue. మేము భారతదేశాన్ని సర్వసత్తక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకోవడానికి పౌరులందరికీ సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయాన్ని ఆలోచన భావప్రకటన విశ్వాసము ధర్మము ఆరాధనల్లో స్వేచ్ఛను అంతస్తుల్లోనూ అవకాశంలో సమానత్వాన్ని చేకూర్చుటకు వారందరిలో వ్యక్తి గౌరవమును జాతి ఐక్యతను సమగ్రతను తప్పక సంరక్షిస్తూ సౌభ్రతత్వాన్ని పెంపొందించుటకు సత్యనిష్టపూర్వకంగా తీర్మానించుకొని 26 నవంబర్ 1949 మన రాజ్యాంగ పరిషత్లో పరిగ్రహించి శాసనంగా నిర్మించుకున్న రాజ్యాంగాన్ని మాకు మేము సమర్పించుకుంటున్నాం. రాజ్యాంగం అంటే తెలియని వారు బోల్డంతమంది, తెలిసినా అందులో తెలియని వారు ఎంతోమంది. తెలిసినా తెలియకపోయినా, అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా ఎల్లప్పుడూ ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా కంటికి రెప్పలా కన్న తల్లిలా దేశంలోని ప్రజలందరినీ కాపాడుతుంది. కనిపించని సింహంలా పన్నుల పాలిట జీవరేఖల మన దేశంలోని ప్రజలందరికీ ఊపిరిలూదుతుంది మన రాజ్యాంగం. ఈరోజు భారత రాజ్యాంగం 75వ వసంతోత్సవాల సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు. Now I call my friends to explain you about sovereign, socialist, secular, by the enacted by the people through their different representatives and not handed by to them by kings or outside powers. భారతదేశ ప్రజలమైన మేము తమ సంస్థల ద్వారా ప్రజలు రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించుకున్నారు. ఎవరైనా రాజు లేదా విదేశీయుల ద్వారా అది రూపొందించుకోలేకపోయారు. Sovereign means people have supreme right to make a decisions on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. సార్వభౌమత్వం అంటే అంతర్గత బర్హా విషయాలలో నిర్ణయం తీసుకునే పూర్తి అధికారం ప్రజలకు ఉంది. మన భారత ప్రభుత్వంలో ఏ బర్హా శక్తి దీనిని నియంత్రించలేదు. Socialist means wealth is generated socially by people, equally by people. సామ్యవాదం అంటే సమాజం
సమాజం చేత సంపద సృష్టించబడి సమాజంలో ప్రజలకు సమానంగా పంచాలి. ఆర్థిక సామాజిక అసమానతలను తలెత్తకుండా ప్రభుత్వం భూమి పరిశ్రమల యాజమాన్యాన్ని నియంత్రించాలి. Secular means citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no religion. But there is no official religion. Government treats all religion. Human treats all religion. The list and coordination. It specifies how the government will be constituted. It lays down the limits on the powers of the government. It expresses the expectation of people about creating a good society. Thank you. స్థలంలో రాళ్ళు పారేస్తున్నారా? అదే రా మన పొలం పద వెళ్ళాడు. రావు గారు ఆ స్థలం మాదండి, అది ఎప్పటి నుంచో మా ఆధీనంలో ఉందండి. ఇప్పుడు మీరెలా రాళ్ళు పాతేస్తారు? ఏంట్రా మా అయ్యగారి మీద ఎగురుతున్నావు? బతకాలని లేదా, ఊర్లో ఉండాలని లేదా? భూమి మీద ఉండాలనుకుంటే నోరు మూసుకొని ఉండు, లేదా ఈ ఊర్లో కాదు భూమి మీద నౌకలు చెల్లిపోతాయి. మీరు ఉన్నారా, మనకిట్టే కదా, చూడు కిట్టయ్యా, వీళ్ళు మాటలు పట్టించుకోకు, వీళ్ళు మూర్ఖపు వేదలు మాత్రమే. మల్లుడు మీకు స్థలం మీద మోది పడ్డాడు, మరి ఇవ్వకపోతే మాట వచ్చేదు. అందుకు నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే, నీ స్థలం నాకు వదిలేసి చెరువు కింద ఉన్న స్థలంలో నీకు నచ్చినట్లు ఇల్లు కట్టుకో, ఎవడో ఆపుతాడో చూద్దాం. అది కాదయ్యా, చిన్నప్పుడు నా కూతురు ఆశపడిందని నా పొలం అమ్మేసి స్థలం కొన్నానయ్యా. ఏరా బలిసిందా, నాకెదురు చెప్తున్నావు? అయ్యో పెద్దాయన లేకండి. ఏంటి సార్ ఇది సాటి మనిషితో మీరు ఎలాగైనా ప్రవర్తించేది? ఆయన ఇలా బాధించాక మీకు ఎవరిచ్చారు? ఇదిగో వకీలు, నీకు తెలియదమ్మా, ఈ ఊర్లో ఎవరికి హక్కోవాలని అది నా ఇష్టం. అలాంటి నాకు ఇంకొక లెక్క కూడా మేము ఉంటాయి. డబ్బు బలంతో మందిని వెనక వేసుకొని మీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తే చూస్తూ ఊరుకునేది లేదు సార్. ఊర్లో రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు ఊర్లో అందరితో పాటు ఈయనకు కూడా కలిగేలా నేను చూస్తాను. అబ్బే, ఈ చదువుకున్న వాళ్ళు ఇదేరే బాబు ఇబ్బంది. ఒక పట్టాన్ని ఏది ఆలకిచ్చరు, అయినా నిన్ను కాదని నన్ను ఎవరు సపోర్ట్ చేయరు. ఎవరు సపోర్ట్ చేసినా చేయకపోయినా ఆధారాలు పక్కన ఉన్నప్పుడు న్యాయబద్ధంగా రాజ్యాంగం ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థల్లో ఆయనకు రక్షణ కల్పించి న్యాయం చేస్తాను. రాజ్యాంగం మాకు తెలుసులే, మేము చిన్నప్పుడు బడిలో చదువుకున్నాం. అందులో ఏముంటాయి, 4 ఆర్టికల్స్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, డ్యూటీస్ ఉండే ఒక పుస్తకం. అయినా దేశం పెద్ద మహాగ్రంథం అన్నట్టు అది ఒకటి పట్టుకొని ఎవర్రా అయినా అంబేద్కర్ గారు ప్రతి సెంటర్లోనే 5 విగ్రహాలు మాత్రమే, చూడలేకపోతున్నాం రా బాబు. ఏంటి రాజ్యాంగం అంటే ఒక పుస్తకమా? అసలు మీకు రాజ్యాంగం అంటే ఏంటో తెలుసా? దాని వెనక ఎంతమంది ఎన్ని సంవత్సరాల శ్రమ ఉందో మీకు తెలుసా? ప్రతి దేశంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎలా పని చేయాలో, ఏ పనులు చేయాలో, ఎలక్షన్స్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలో, మిలిటరీ పవర్ ఎవరి దగ్గర ఉండాలో, ఇలా దేశానికి సంబంధించిన ఎన్నో ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయాలు అందులో ఉన్నాయి. ఎవరా ఇక్కడ రాజ్యాంగం గురించి తక్కువ చేసి మాట్లాడింది? ఇద్దరి మధ్యలో నువ్వేంటి తాగా? ఏమనుకో, ఆయన స్వతంత్ర పోరాట యోధులురా. మీకు స్వేచ్ఛ స్వతంత్రం అనేది ఏ శ్రమ లేకుండా వచ్చినందువలన దాని యొక్క విలువ పూర్తిగా తెలియకుండా పోయింది. ఇప్పుడు మీకు దాని విలువ తెలియాలంటే ఇప్పటికీ దేశంలో ఏం తినాలి, ఏం చేయాలి, ఎక్కడ నివసించాలి, ఎలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలి అనే విషయాలపై కంట్రోల్ చేసే నార్త్ కొరియా వంటి దేశాలను చూసి నేర్చుకోండి. మనకి స్వతంత్రం వచ్చిన సమయంలో రాజ్యాంగం అనేది మన దేశంలో నివసించే 35 కోట్ల మంది కళ, 2 శతాబ్దాల వేదనకు నిరీక్షణ, 9 దశాబ్దాల ఆకాంక్ష. మన దేశం నలుమూలల నుండి 389 మంది గొప్ప నాయకులను ఎన్నుకొని వారందరినీ రాజ్యాంగ సభ సభ్యులుగా ఎన్నుకున్నారు మన ప్రజలు. వారందరూ మన ప్రపంచంలో వివిధ దేశాల యొక్క రాజ్యాంగాలను ఒక దగ్గర చేర్చి వాటిలో మన భారతదేశానికి ఏదైతే అనుకూలంగా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డాక్టర్ భీమ్రావ్ రామ్జీ అంబేద్కర్ గారికి అందజేశారు. ఆ మహానుభావుడి ఆధ్వర్యంలోనే డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఆ నివేదనలను అధ్యయనం చేసి డ్రాఫ్టింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్గా తయారు చేశాయి.
ఆపై రాజ్యాంగ సభ సభ్యులందరూ కూడా సుమారుగా 6 నెలలు చర్చలు జరిపారు. 2473 మార్పులు చేసి మన భారతదేశ ప్రజలందరి ఆకాంక్షను నెరవేర్చేలా ఉందని తెలిసిన తర్వాత దానిని నవంబర్ 26, 1949న రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదింపజేశారు. మీరు చెప్పింది ముమ్మాటికి నిజం తాతగారు. మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనంత దృఢంగా నిలవలేకపోయాయి. దానికి కారణం దృఢమైన రాజ్యాంగం లేకపోవడం వల్లే. మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాల పైన అయినా ఎన్నో మతాలు ఆచారాలు కలిగి ఉన్న మన దేశం ప్రపంచం మొత్తం ఆశ్చర్యపోయేలా నిలబడగలిగిందంటే ఈరోజు దానికి దృఢమైన రాజ్యాంగమే కారణం. మరియు దాన్ని ఆచరించి గౌరవించే నాయకుల వల్లనే ఇదంతా సాధ్యమైంది. చాటి చెప్పే రాజ్యాంగము ప్రజల సంక్షేమం ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చాటి చెప్పే రాజ్యాంగము భారత రాజ్యాంగము ఇది బలమైన రాజ్యాంగము మన భారత రాజ్యాంగము ఇది బలమైన రాజ్యాంగము. ప్రజల చేతులకే అధికారమిచ్చి ఒడిలో ఒదిగిన రాజ్యాంగము ప్రజల చేతులకే అధికారమిచ్చి ఒడిలో ఒదిగిన రాజ్యాంగము ప్రాథమిక హక్కులు విధులను సగి రాస్యము బాపిన రాజ్యాంగము ప్రాథమిక హక్కులు విధులను సగి రాస్యము బాపిన రాజ్యాంగము భారత రాజ్యాంగము ఇది బలమైన రాజ్యాంగము మన భారత రాజ్యాంగము ఇది బలమైన రాజ్యాంగము.
Plus all those who are outside who are elected for this big responsibility that you are holding all those who are elected for that. I wish you all the students also. First and foremost, I thank all the people who have struggled for this, to prepare this constitution. We think that nowadays we have all the technologies. Easily we can find from the Google. Everything is on the face. We can find it on the hand, it's the palm of our hand, everything. But in those days, nothing else is there. So everything they have put it in their own study and the hard work. I have visited the Andaman, the jail, that for freedom, those people how they struggle with their right to get answers. Plus also that to prepare the constitution is easy, it is not easy to prepare, but they have taken a lot of struggle and to prepare and to make all, there are many states and India, but they think that everybody is equal. Though you have a different language, different religions, everything is there, but we are equal because we should respect as a human being. That's the thing we need to have. So I wish all the students, each and every, not only in in all over India, all the students must buy out the Indian constitution. So if wherever, at any time, they should ask, you should be able to tell the institution of our India. Thus I wish all the students, once again, I wish all the happy constitution today. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. Let's go. మొత్తం కూడా మనకి ఈ యొక్క ఉత్సవాలు మనం జరుపుకొని ఈ రాజ్యాంగం యొక్క గొప్పదనాన్ని ఇది సుమారుగా మనకు తెలిసిందే ఇప్పటి 74 వర్ణాలు పూర్తి చేసుకొని 75వ సంవత్సరంలో మనం అడుగు పెడుతున్నాం. మనందరం కూడా ప్రతి సంవత్సరం మనం బర్త్డే ఎట్లా చేసుకుంటామో అట్లా మనం మన రాజ్యాంగానికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా పుట్టినరోజు వేడుకల్ని చాలా గొప్పగా మనం చేసుకోవడం అనేది చాలా సంతోషం. అది మనందరూ అదృష్టంగా కూడా భావించాలి. ఈ రాజ్యాంగానికి కర్మ క్రియ 7 ఆ 7లో మొదటివాడు బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. ఈయన సామాజిక వేత్తగారు, రాజకీయ వేత్తగారు, ఈయన రాజ్యాంగ సృష్టికర్త. ఇటువంటి మహనీయుల గురించి ఖచ్చితంగా మనం ఎంతైనా ప్రతిరోజు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం ఈ రోజుల్లో ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సమాజానికి విలువలు అనేవి తగ్గుతున్నాయి, నీతి కూడా తగ్గుతుంది. పిల్లల్లో ఇటువంటి భావాలు మనం పెంచినట్లయితే